قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اکثریت رائے سے منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ حسین نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 ایوان میں پیش کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ آج کا دن بہت اچھا ہے، پاکستان کے لیے حکومت و اپوزیشن ایک ہو گئے۔ وزارت صحت نے یوم آزادی پر کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کر دی۔ احتیاطی تدابیر میں کہا گیا ہے کہ پرچم کشائی کی تقریبات کو سرکاری عہدیداران اور نامزد کردہ مقامات تک ہی محدود رکھا جائے اور تمام شرکاء کی مکمل اسکریننگ کروائی جائے۔ نیب نے سپریم کورٹ میں خواجہ برادران کی ضمانت کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں 17 مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کی بھی استدعا کی گئی اور موقف اختیار کیا گیا کہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں قومی سلامتی سمیت لائن آف کنٹرول اور پاک افغان سرحد پر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے محرم الحرام کے دوران سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر اقدامات کرنے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ آئی ایس پی آر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اور بحریہ کے جوان دادو میں سیلاب متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ افراد کو کھانا اور طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین میں 34,000 کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے گئے، جبکہ 150 سے زائد افراد کو طبی سہولت دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے بل گیٹس کو پاکستان میں کرونا کی بہتر صورتحال سے آگاہ کیا۔ بل گیٹس نے کرونا سے مقابلے میں پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرونا کے دوران پسماندہ طبقات کی مؤثر دیکھ بھال کی ہے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں 15 اگست سے سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بہترین انتظامات کے ساتھ او پی ڈی کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلوچستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر 19 جون کو سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دی گئی تھیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان 13 اگست کو پشاور بی آر ٹی کا افتتاح کریں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو وزیر اعلی خیر پختونخوا محمود خان نے ٹیلی فون کیا۔ محمود خان نے گورنر سندھ کو بھی تاریخی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ اور ملک بھر میں 2,63,193 لوگوں نے کرونا کو شکست دے دی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 73 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 17 اموات ہوئیں۔ اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,599 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل JNN لا رہا ہے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ، آپ کے لیے فلی انجوائے وہ پروگرام جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ۔ میری بیسٹ وشز چینل کے ساتھ ہیں، جیتے رہو، پھولو پھولو اور لوگوں کو خوش کرتے رہو۔ بیسٹ آف لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کم JNN چینل چې نیو لانچ کوي نو دا یې په پاکستاني صحافت کې یو ښه اضافه ده او امید ده چې دا به د قوم ترجمان جوړیږي. زمونږ تمام همدردیان یعنې خواهشات د JNN سره دي. الله یې دې همیشه سلامت لري، الله دې کامیابي دې نصیب کړي. ډېر زیاته من
JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज़म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक़ पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि नैब ने ख्वाजा बरादरान की ज़मानत के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में 17 मार्च के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा की गई है। नैब की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की ज़मानत का फ़ैसला वापस लिया जाए, जबकि अदालत ने लार्जर बेंच के वज़ा करदा असूलों की भी खिलाफ वर्जी की है। 2 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ात का फ़ैसला लिखा जो कि अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। रूल्स के मुताबिक नैब मुकदमात की समाअत 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। नैब की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि अदालत अपने फैसले से पैराग्राफ नंबर 18 से 48 और 56 से 70 तक हज़्फ़ करे। इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर चलाने के खिलाफ केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चेयरमैन CDA के नुमाइंदे को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इदारों के नाम हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाकर चलाने के खिलाफ केसेस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने केस की समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात और चेयरमैन CDA के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारे इदारे ज़मीनों के कारोबार में लगे हुए हैं। FIA को कहाँ इख्तियार के वो कारोबार करे, FIA ने तो खुद इन मामलात को देखना होता है, वो भी इसमें लग गए हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और CDA हुकाम को भी तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पायलट्स की बरतरफी के मामले पर बरतरफ पायलट सैयद सकलैन अख्तर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत से तहरीरी वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतरफ पायलट सैयद सकलैन अख्तर के लाइसेंस मनसूखी और मुलाजमत से बरतरफी के मामले पर वफाकी हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मानुल्लाह ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का ओहदा खाली है। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल से DG एविएशन के ओहदे पर तैनाती अमल में क्यों नहीं लाई। सबसे अहम ओहदे का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी सिविल एविएशन को दिया गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को आइंदा समाअत पर तहरीरी वजाहत जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की मज़ीद कार्रवाई 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी के खसूसी बच्चों के 3 सरकारी इदारों को 3 बसें फराहम की गई हैं। बसें फराहम करने की तकरीब गवर्नमेंट ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल शमसाबाद में मुनक्किद हुई। बसें गवर्नमेंट ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल शमसाबाद, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर कोटली सतिया और टेक्सला को दी जा रही हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी CEO एजुकेशन रावलपिंडी इफ्तिखार भट्ट थे। इस मौके पर CEO एजुकेशन रावलपिंडी ने खिताब करते हुए कहा कि खसूसी बच्चों की तालीमी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है। मुश्किल माशी हालात के बावजूद खसूसी तालीमी इदारों को ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी काबिल तारीफ इकदाम है। कोरोना वबा की वजह से माशी मुश्किलात के बावजूद खसूसी बच्चों की तालीमी इदारों के बजट में कमी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि रावलपिंडी जिला में मजमूई तौर पर 1500 खसूसी बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। तकरीब में DO स्पेशल एजुकेशन डॉक्टर फौजिया खुर्शीद भी मौजूद थी। और यहाँ आपको बताएं कि लॉकडाउन के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद की सफरी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को बहाल कर दिया गया है। इंतजामिया ने मेट्रो बस सर्विस बहाली के हवाले से SOPs भी जारी किए हैं। हमारे नुमाइंदा अदनान हैदरबरी इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अवाम मेट्रो बस सर्विस की बहाली पर क्या कहते हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी, आवाम के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी की बात यह है कि जिन्होंने सफ़र करना है, छोटे सफ़र करने वाले लोग जो मेट्रो पर सफ़र करते हैं, वैगनों पर सफ़र करते हैं, उनके लिए एक ये खुशखबरी की बात है कि 23 मार्च को बंद होने वाली मेट्रो आज खुल चुकी है और इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए जो सफ़र करने वाले जो लोग थे वो इस पर सफ़र करके वापस आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। चूँकि लॉकडाउन के हवाले से इस वक्त मेट्रो जो खुली गई है उसमें SOPs जारी किए गए हैं। उन SOPs के मुताबिक खड़े होकर सफ़र नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि जो मुसाफिर भी यहाँ से मेट्रो पे सफ़र करने के लिए जा रहे हैं उनको मास्क पहनना लाजमी है। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आया वो सफ़र करके अभी वापस आए हैं, तो क्या आपने देखा, क्योंकि मेट्रो चल रही है इस वक्त और SOPs के हवाले से हुकूमत ने बड़ी सख्ती की है कि मास्क और हैंड सैनिटाइज़र लाजमी है। इसके साथ सबसे अहम बात ये, आप अभी आए हैं, आप बताएं कि आपसे किसी ने मास्क का पूछा या लोग खड़े होकर सफ़र कर रहे थे? लोग बैठे हुए थे, कोई खड़ा हुआ नहीं था। और जब टिकट के लिए हम गए तो उन्होंने बोला मास्क है नहीं है, तो मेरे पास मास्क नहीं था। तो मैंने नीचे परचेज़ किया, वापस आया, फिर उन्होंने मुझे टिकट इशू किया बगैर मास्क के। और दूसरी बात है कि गरीब आदमी है, अच्छा सफ़र है, गर्मी में एयर कंडीशन लगे हुए हैं और हुकूमत की बहुत बहुत मेहरबानी कि तो ये शुरू कर दी है। अच्छा, लॉकडाउन में आपने क्या परेशानी देखी है और मेट्रो अब खुल चुकी है तो क्या आपने परेशानी देखी है इस दौरान? भाईजान, लॉकडाउन में परेशानी थी, ना रोज़गार, ना आपको पता जो भी हालात लगे पड़े हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब मेरा सफ़र था 500 रुपये का, मैं 100 रुपये में तय करके आ रहा हूँ। जी, आपने एक मुसाफिर जो है इस वक्त मेट्रो से सफ़र करके इस्लामाबाद से रावलपिंडी में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा सफ़र था 500 रुपये का और ये लॉकडाउन के बायस चूँकि बंद था, क्योंकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आवाम के लिए ये खुशाइंद बात है कि आज रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो जुड़वा शहरों की जो मेट्रो सर्विस है बहाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया दानबरी अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया। बिल पर इत्तेफाक राय के बाद अपोजिशन ने अपनी तरमीम वापस ले ली। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल समेत 5 बिल पास, जबकि एक पर राय शुमारी मौखर कर दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में मुनक्किद हुआ। ऐवान ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान ने शराकतदारी महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल भी पास कर लिया। इजलास में कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल समेत 5 बिल पास, जबकि एक पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश किया। कौमी असम्बली इजलास में मुस्लिम लीग नून ने अपनी तरमीम वापस ले ली। मौहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि हमारी तजवीज़ करदा तरमीम हुकूमत ने शामिल कर ली हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम टेरर फाइनेंसिंग की लिस्ट वाले ममालिक से निकले। वज़ीर कानून ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए हैं। FATF कानून साजी पर हिमायत के लिए अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की मईशत को ब्लैक से वाइट होना चाहिए। पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सख्त कवानीन हों। सरदार अख्तर मैंगल ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हम ना तो इस बिल की मुखालफत और ना ही हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली ने शराकत महदूद जिम्मेदारी तरमीमी बिल 2020 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कंपनीज एक्ट तरमीमी बिल 2020, नशा और अशिया की रोकथाम तरमीमी बिल 2020, इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ट्रस्ट बिल 2020 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। MMA के अरकान के मुतालबे पर दारुल हुकूमत इलाका जात वक्फ इमलाक बिल 2020 अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया। कौमी असम्बली ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातबुन नबीन का लफ्ज़ लाजमी शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है, जबकि बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की अक़लियतों से मुतालिक तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाने से मुतालिक करारदाद भी मंजूर कर ली। करारदाद और वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद खान ने पेश की, जिसमें कहा गया कि ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि तमाम निसाबी और सरकारी दस्तावेज़ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबीन ज़रूर लिखा जाए। करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। अक़लियती रुकन डॉक्टर दर्शन ने अक़लियतों से मुतालिक बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाने की करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया। करारदाद में कहा गया कि तकरीर को पाकिस्तान के तालीमी निसाब का हिस्सा बनाया जाए और नई नस्ल को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़वाल से रोशनास करवाया जाना चाहिए। कोरोना वबा हो, महंगाई का तूफान या बेरोजगारी का आफियत जानों से चिमटा हुआ हो, पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम है जो 14 अगस्त पर अपने जज्बे जवान रखने के लिए सड़कों पर निकल आती है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राना आसिफ हनीफ से, जो इस वक्त बाजार में एक स्टॉल पर मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वबा हो, महंगाई का आफरीत इंसानी जिस्मों से चिमटा हुआ हो, बेरोज़गारी की परेशानी हो, जो कुछ हो, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और 14 अगस्त का नाम आते ही उनके चेहरों पर तमाज़त लौट आती है, उनके खून में गर्मी आ जाती है और लोग अपने घरों, दीवारों, अपने सड़कों को सजाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। यही हाल ज़िला लोधरा में इस वक्त देखने में आ रहा है कि महंगाई और कोरोना वबा की वजह से होने वाले लॉकडाउन ने लोगों को बेहद परेशान किया है। बेरोज़गारी ने उनके हालात को कशीदा कर दिया, लेकिन अब वो इस वक्त बाज़ारों में मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ। जो उनकी इस्तात है उस हिसाब से वो कोई बैच ख़रीद रहा है, कोई शर्टें ख़रीद रहा है, तो कोई अपने हालात के मुताबिक जो है अब झंडे ख़रीद रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। 14 अगस्त की तैयारी कैसे जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। बस 14 अगस्त का तो माशाल्लाह ख़रीदारी बहुत सही जा रहा है। अभी तो ख़वातीन भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो बात यह है कि अभी जिसमें मकसद लोग तो बड़े प्यार से ख़रीद रहे हैं, जिसमें लिखा होता है आई लव यू पाकिस्तान, वो ज़्यादातर ख़रीदी जाती है। लेकिन गुज़िश्ता लॉकडाउन की वजह से कारोबार में जो ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। अभी हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि वो ऐसा अमली इक़दाम करे जिसमें कारोबार में हमारा आसानी आ सके और हम जो उनसे न हलाल रोज़ी कमा सकें। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार का भी यही कहना है कि हालात तो बहुत कशीदा हैं, लोगों की क़ुव्वत जो ख़रीद है वो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन लोग आ रहे हैं और अपनी इस्तात के मुताबिक अपने बच्चों को खुश करने के लिए झंडे और अपडेट करने के लिए
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लिया डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत ज़िली इंसदाद पोलियो कमेटी का इजलास हुआ। CEO सेहत ने इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर नुमाइंदा WHO और मुताल्लिका इदारों के सरबराहान ने इजलास में शिरकत की है। ज़िला लिया 2001 से पोलियो फ्री है। डिप्टी कमिश्नर लिया ने कहा कि पोलियो फ्री एजाज़ को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करना होगी और तमाम पोलियो टीमों की कड़ी निगरानी की जाएगी। ज़िला लिया पोलियो मुतासरा अजला के संगम पर वाक़ होने की वजह से ज़्यादा तवज्जो का मुतकाज़ी है। पोलियो टीमों की कारकर्दगी खुद चेक करूँगा और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए वालिदैन टीमों से भरपूर ताउन करें। बच्चों को माजूरी से बचाना सबसे बड़ी खिदमत और इबादत है। सहरोज़ा पोलियो मुहिम 15 अगस्त से शुरू होगी। CEO सेहत का कहना है कि मुहिम की कामयाबी के लिए 782 टीमों की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा हसन रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं कौमी परचम खरीदने। इस्लामाबाद में जगह जगह कौमी परचम के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिस पर आवाम बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और आवाम का कहना है कि हमें बहुत एजाज़ महसूस हो रहा है कि हम कौमी परचम अपने छतों पर ले आएँ और कौमी परचम की बहारों से उनको बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी कौमी परचमों की खरीदारी में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और इसके साथ साथ यौम आज़ादी की तैयारियाँ भरपूर जोशो खरोश से जारी हैं। इस बार भरपूर कौमी जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया जाएगा। इस पर आवाम का कहना है कि वो इसमें बहुत दिलचस्पी भी लेंगे और ना सिर्फ ये कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ वो भरपूर कौमी अकीदत के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। और इस्लामाबाद में जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि जगह जगह स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वो भी बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और उनका कहना है कि हम इस बार भी पूरे अकीदत के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो मर्जी कीमत हो हमने कौमी परचम जरूर खरीदना है और अपने छतों पर लहराना है। कौम के जोशो खरोश में, जज्बे में कोई कमी नहीं आई और इस दफ़ा भी जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में तहरीक पाकिस्तान की नायाब तस्वीर की ऑनलाइन नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स डॉक्टर जमाल नासिर ने किया। नुमाइश रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के YouTube चैनल और फेसबुक पर 14 अगस्त तक ऑनलाइन रहेगी। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में तहरीक पाकिस्तान की नायाब तस्वीर की ऑनलाइन नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। उम्मीद का सफ़र नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर वकार अहमद, नाहिद जवाल, डिप्टी डायरेक्टर सज्जाद हुसैन भी शरीक हुए। मकामी फनकार और आर्ट स्टूडेंट समाजी फासला बरकरार रखते हुए शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि नायाब तस्वीर की नुमाइश आर्ट्स काउंसिल का कारनामा है। हिजरत की मुश्किलात देकर मकबूजा कश्मीर के अवाम की सोबतों की याद ताज़ा हो गई। ऑनलाइन क्लासेस के बाद तलबा के कांधों पर ऑनलाइन एग्जाम्स का बोझ सवार। ना तेज़ इंटरनेट, ना इम्तिहानात की तैयारी और ना ही ऑनलाइन सिस्टम से वाकफियत। तलबा परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। शराज अहमद शराजी की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तलबा के मुस्तकबिल के साथ बड़ा खिलवाड़। ऑनलाइन क्लासेस का तो सत्यानाश हो ही गया, अब तलबा ऑनलाइन इम्तिहानात में भी ख्वार होने लगे। कहते हैं कि अचानक इम्तिहानात आने की वजह से वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं। हम बार बार ये कोशिश करते हैं ना कि हमारा पेपर टाइम पर पहुंचे सर को, फिर वो कहते हैं कि ईमेल में भेजो, इधर भेजो, उधर भेजो, तो बहुत मुश्किलात का सामना है हमें और हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते हैं। कभी सिग्नल्स नहीं होते तो कभी पेश आते हैं टेक्निकल इश्यूज। एक तरफ सवालात हल करने का टेंशन तो दूसरी जानिब पेपर सबमिशन की परेशानी। तलबा करे तो क्या करे? प्रॉब्लम आ रहा है कनेक्टिविटी में, क्योंकि अपलोड करना पूरा एक प्रोसेस है, PDF फाइल बनाना, तो इसमें थोड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को। तो बहुत से प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स फेस करते हैं इसके वाले से। नेटवर्क का इशू बहुत होता है। हम तो चलो ट्रैवल करके इस्लामाबाद आ गए हैं, लेकिन ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ पे 2G का सिग्नल भी पूरा नहीं आ रहा, तो उन स्टूडेंट्स को जो है ना पेपर एक्सेस में बड़ा मसला है, क्योंकि उनको उन तक पेपर पहुँचता ही बड़े मुश्किल से है। तो पेपर अटैम्प्ट करके उसको अपलोड वगैरह करना वो तो बात की बात है। अवेयरनेस इतनी नहीं है, क्योंकि अचानक इस तरह का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिससे हम ना पहले कभी वाकिफ़ थे, ना अब जो है ना हमें कोई प्री ट्रेनिंग करके जो है ना हमें ये सिस्टम दिया है। शहरों में रहने वाले तलबा तो खुदा करके पेपर्स हल करके सबमिट करवा लेंगे, मगर दूर दराज के इलाकों के तलबा का क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन नदीम तारक के साथ शिराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤالدین پولیس تھانہ کٹھیالہ شیخہ کے علاقے جیا میں بگڑے نوجوان نے غریب چرواہے پر بہیمانہ تشدد کیا ہے۔ تشدد کی فوٹیج JNN نیوز کو موصول ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے ہمارے نمائندہ ظہیر سے۔ جی ظہیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس واقعے کے حوالے سے؟ ظہیر، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اہم خبر شامل کر رہے ہیں منڈی بہاؤالدین سے، جہاں پولیس تھانہ کٹھیالہ شیخہ کے علاقے جیا میں بگڑے نوجوان نے غریب چرواہے پر بہیمانہ تشدد کیا۔ تشدد کی فوٹیج JNN نیوز کو موصول ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے ہمارے نمائندہ ظہیر سے۔ جی ظہیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس واقعے کے حوالے سے؟ ظہیر، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی میم، یہ منڈی بہاؤالدین میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل نشین، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤالدین کے علاقے جیا میں پیش آیا ہے، جہاں بعض زمیندار کی بگڑے ہوئے رئیسزادوں نے سرکاری ملازم سلیمان کو بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے موبائل فون پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض ملزمان نوجوان کو سڑک پر ڈنڈے، سوٹوں، لاتوں، مکوں سے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ متاثر نوجوان سرکاری اسکول میں درجہ چہارم کا ملازم ہے اور اپنی بکریاں چرا کر گزر بسر کرتا ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر DPO منڈی بہاؤالدین ناصر سیال نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے SHO تھانہ کٹھیالہ شیخہ کو فوری طور پر مقدمہ درج کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق اب تک 6 نامزد اور 5 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور یہاں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل JNN لا رہا ہے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ، آپ کے لیے فلی انجوائے وہ پروگرام جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ میری بیسٹ وشز چینل کے ساتھ ہیں۔ جیتے رہو، پھولو پھولو اور لوگوں کو خوش کرتے رہو۔ بیسٹ آف لک۔ بسم الله الرحمن الرحیم کوم JNN چینل چې نیو لانچ کړي نو دا یې په پاکستاني صحافت کې یو ښه اضافه ده او امید ده چې دا به د قوم ترجمان جوړیږي۔ زمونږ تمام همدردیان یعنې خواهشات د JNN سره دي، الله دې همیشه سلامت لري، الله دې کامیابي دې نصیب کړي، ډېر زیاته مننه۔ JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں۔ پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کی بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں: 051-831-6354 0300-7888595 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com۔ JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے۔ پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں: 051-831-6354 0300-7888595 ویب سائٹ www.jnnnewstv.com۔ جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا،
तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज़ आएगी, ये तो होगा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक, लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज़म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज़ आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर, हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फ़रमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप, और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम वेलकम बैक। रुक करते हैं बदीन का और आपको बताते हैं कि बदीन में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरी बच्चों के हमरा झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा एजाज मैंगल। जी एजाज, बदीन में कैसी तैयारियां हैं जश्न आज़ादी की?
جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع بدین میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ ضلع بھر کے مختلف شہروں میں سبز ہلالی پرچم کی بہار، جبکہ مختلف مقامات پر عارضی اسٹال سجا دیے گئے ہیں۔ ان اسٹالوں پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور شہری سبز ہلالی پرچم، ٹوپی، بینرز و دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ جبکہ شہریوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ہر سال ہم یوم آزادی 14 اگست بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں اور اس سال بھی بڑے جوش و جذبے سے منائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی جانب سے مزارات کو کھولنے کے فیصلے کے بعد بنیر میں مشہور ولی حضرت پیر بابا کے مزار کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محیب الرشید کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے مزارات کو کھولنے کے فیصلے کے بعد بنیر میں مشہور ولی شنشائی خراسان سید علی ترمیزی المعروف حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ پیر بابا کی زیارت کے لیے ملک بھر سے زائرین بڑی تعداد میں بنیر آتے تھے، مگر گزشتہ 6 ماہ سے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مزار کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ صوبائی حکومت کے اس فیصلے پر مقامی لوگوں، آنے والے زائرین اور ہوٹل مالکان نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کھولنے کے بعد اس علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران یہ علاقہ ویران پڑا ہوا تھا۔ جامع مسجد پیر بابا کے جانشین اور پیش امام نے اسسٹنٹ کمشنر گدیزی اور بنیر کی ضلع انتظامیہ کو اس فیصلے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے، آنے والے زائرین SOPs کا خیال رکھیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر گدیزی سید حماد حیدر نے ملک بھر میں پیر بابا کے زائرین کو پیغام دی ہے کہ وہ پیر بابا کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ مزار کھولنے کے ساتھ ساتھ زائرین کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ آنے والے زائرین کورونا وائرس SOPs کا خیال رکھیں۔ محیب الرشید، JNN، بنیر۔ قصور میں بھی 14 اگست کے قریب آتے ہی ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ قصور سے نمائندہ JNN میاں کاشف اس وقت ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی کاشف۔ جی بالکل، 14 اگست کا دن پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اس دن کو پاکستانی نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منا کر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں اس وقت قصور ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو 1122 انجینئر سلطان محمود صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے ان کی کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سر بتائیں گے، 14 اگست جشن آزادی کا دن ہے، ریسکیو کی جانب سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، ہمیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بھی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس دن کو منانے کے لیے ہدایات موصول ہو چکی ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ کہ بارڈر کے اوپر جو فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی اور فلیگ لورنگ سیریمنی ہوتی ہے، اس کے لیے یسٹرڈے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی گئی ونگ کمانڈر ونگ میں رینجرز کے پاس۔ وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ سیریمنی ہوگی اور اس میں صرف جو اسپیکٹیٹرز وہ نہیں آئیں گے، لیکن ایمرجنسی کور ویسے ہی لگے گا۔ اس کے لیے ہماری جو ایمبولینسز اور فائر وہیکل ہیں اور جو ہماری ریسکیو ٹیمز ہیں وہ اس ایونٹ پہ ڈپیوٹ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ DC کمپلیکس میں بھی جو ہے وہ ایک فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ہمارا ریسکیورز جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ پبلک مقامات پہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ابھی ایز پر SOPs کرونا SOPs جو ہے ان کو اوپن کیا جا رہا ہے، کچھ اوپن بھی ہو چکے ہیں، تو ان SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ بھی ایمرجنسی کور ہمارا ڈپیوٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ریسکیو 1122 کی جو اسٹینٹ اسٹیشن کی آفس ہے، یہاں پہ بھی فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کی جائے گی۔ جی جیسے کہ آپ نے انجینئر سلطان محمود صاحب کی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ 14 اگست کا دن جو ہے وہ جشن آزادی کا دن ہے، اس دن کو جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ریسکیو کی جانب سے بھی جو ہے وہ 14 اگست کے دن کو منانے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صفدرآباد کی جانب جہاں نمائندہ JNN وقاص طاہر AC صفدرآباد قرۃ العین ظفر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص، بتائیے گا انتظامیہ کی کیا تیاریاں ہیں 14 اگست کے حوالے سے اور کہاں پر پرچم کشائی کی جائے گی؟ آج بالکل جیسا کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کافی زیادہ کوششیں، محنتیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس سے پیارے ملک کو حاصل کیا ہے، تو اسی دن کی مناسبت سے ہر سال 14 اگست کو سرکاری اور غیر سرکاری طور پر کافی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد میڈم قرۃ العین ظفر کے ساتھ۔ ان سے پوچھیں گے کہ صفدرآباد میں کن جگہ پر جو ہے وہ پرچم کشائی کا انعقاد کیا جائے گا اور کیا کیا تیاریاں جو ہیں وہ اس حوالے سے مکمل کر لی گئی ہیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 اگست کے حوالے سے باقاعدہ طور پر چراغاں کیا جائے گا, سرکاری دفاتر کو, مساجد کو, بازاروں کو لائٹ اپ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پرچم کشائی مین جو ہوگی تحصیل صفدرآباد کی وہ MC آفس میں ہوگی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام تر فیلڈ آفیسز میں بھی بھرپور طریقے سے فلیگ ہوسٹنگ کی جائے گی, اور پوسٹ کووڈ ہم انشور کریں گے کہ بھرپور ولولے اور جوش و جذبے سے یہ 14 اگست سیلیبریٹ کیا جائے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے میڈم کی گفتگو سنی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر ہم MC آفس میں پرچم کشائی کا انعقاد کریں گے اور اس دن کو بڑے ہی جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جائے گا. جی بہت شکریہ. جلال پور پیرواڑہ میں جشن آزادی قریب آتے ہی سبز ہلالی پرچم, بیجز اور دیگر سامان کے سٹال سج گئے ہیں. اس بار سبز ہلالی پرچم کے ملبوسات کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مزید جانتے ہیں کاشف لانگ سے. جی کاشف, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پورے ملک کی طرح جلال پور پیرواڑہ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں. جگہ جگہ سٹال لگ گئے ہیں, بچے بڑے سب جھنڈیاں اور بیجز خریدتے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت میں ایک سٹال پر موجود ہوں, میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. ہم ادھر سٹال پر آئے ہیں, جھنڈے اور بیجز خرید رہے ہیں, اور سبز ہلالی ملبوسات جو ہیں وہ بھی ہم خریدیں گے, اور پاکستان کا جھنڈا بھی ہم نے لیا ہے, اس کے ساتھ ہم نے کشمیری جھنڈا بھی لیا ہے, اور اس بار جو ہے ہم پرجوش طریقے سے جشن آزادی منائیں گے. جی بالکل, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منائیں گے. جی بہت شکریہ. سوابی کے علاقے کالو خان میں وابڈا کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. مردان سوابی روڈ پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. مین روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا کر وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی اور ٹائرز جلائے گئے. اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج نے جینا محال کر دیا. جب تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی, وولٹیج پورے نہیں ہوتے, تب تک روڈ بند رہے گا. روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. کندکور پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کچے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 25 سے زائد چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برآمد شدہ موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کرنے کے لیے SSP آفس میں پروقار تقریب منعقد کی گئی. آپریشن کے دوران 25 سے زائد چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برآمد, 5 چابی چوروں کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا. برآمد شدہ موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کرنے کے لیے SSP آفس میں پروقار تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں سیاسی سماجی رہنماؤں, شہری اتحاد اور صحافی برادری نے شرکت کی. اس موقع پر SSP کشمور اسد رضا کا کہنا تھا کہ کندکور ضلع بھر میں چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں ریکور کر کے مالکان کے حوالے کر دی گئی ہیں. خیرپور میں ناتھن شاہ میں مین انڈس ہائی وے پر تیز رفتار مزدے کی موٹر سائیکل کو ٹکر, ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا. خیرپور ناتھن شاہ میں انڈس ہائی وے پر تیز رفتار مزدے نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی, جس کے نتیجے میں 40 سالہ موٹر سائیکل سوار زاہد کھوسا جاں بحق ہو گیا, جبکہ دوسرا موٹر سائیکل سوار رب کھوسا شدید زخمی ہو گیا. زخمی کو فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مزدے کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. رخ کرتے ہیں بنیر کا, جہاں تھانہ گلباندی پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزم کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق قاتل مقتول کی منگیتر سے شادی کرنا چاہتا تھا. کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا جس میں 18 سالہ گلزمان کو نامعلوم ملزمان نے قتل کیا. تھانہ گلباندی پولیس نے مقتول کی بھائی کی مدیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا تھا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے وقوع کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا ٹاسک مقامی پولیس کو دیا تھا. دوران تفتیش عمرالی خان ولد شیر زادہ نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس کے مقتول کی منگیتر کے ساتھ تعلقات تھے, جبکہ مقتول کی 10 تاریخ کو شادی تھی, جس کی وجہ سے قتل کر دیا. مقامی لوگوں نے پولیس کی اس پیشہ ورانہ اور انصاف پر مبنی کارروائی کو کافی سراہا اور پولیس پر اعتماد کا اظہار کیا. لیاقت پور رشتہ نہ لینے کا رنج, عطائی ڈاکٹر نے زہریلا شربت پلا کر عورت کی جان لے لی. علاقہ مکینوں نے عطائی ڈاکٹر اور اس کی بیٹی کے خلاف احتجاج کیا, جبکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے انصاف کی اپیل بھی کی ہے. مقتولہ کے شوہر طارق نے احتجاج کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری بیوی کو بخار ہوا, جس کے میں بستی میں موجود عطائی ڈاکٹر محمد یوسف کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر کی بیٹی نے دوا میں کچھ ملا کر پلا دیا. میری بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر خانپور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لے گیا, جہاں وہ وفات پا گئی. جبکہ مقتولہ کے والد نے JNN سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عطائی ڈاکٹر یوسف میرے داماد کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا کہتا تھا,
جس کا میرے داماد نے انکار کر دیا، جس کی رنجش پر اس نے میری بیٹی کو زہر آلود پانی دیا اور میری بیٹی جان بحق ہو گئی۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کے دیگر اضلاع کی طرح لودھرا میں بھی قومی یوم اقلیت منایا گیا۔ معروف سماجی رہنما رانا علی شوال اپنے بھائی رانا ولی الرحمان کے ہمراہ بہاری کالونی میں قائم سینٹ ڈومنک چرچ پہنچے، عیسائی برادری کے ہمراہ کیک کاٹا اور محلے میں بھی کیک تقسیم کیے۔ اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے معروف سیاسی رہنما سابق امیدوار صوبائی اسمبلی رانا محمد اسلم خان مرحوم کے صاحبزادے، سماجی اور کاروباری شخصیت رانا علی شوال اسلم اپنے بھائی رانا ولی الرحمان اسلم کے ہمراہ سینٹ ڈومنک چرچ پہنچے، جہاں عیسائی برادری کے درجنوں افراد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے۔ چرچ میں رانا علی شوال نے عیسائی بزرگوں اور جوانوں کے ہمراہ کیک کاٹا اور ملک کی سالمیت کے لیے دعا بھی کی۔ بعد ازاں اسی محلے کے رہائشی بزرگ مہنگا مسیحا کی دعوت پر ان کے گھر پہنچے، کیک کاٹا اور لوگوں میں گھل مل گئے۔ رانا علی شوال کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آئین پاکستان تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی دی ہے، ان کی عبادات اور تہواروں کا تقدس اور حفاظت ہم پر فرض ہے، ہم اسی طرح ان کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہیں اور ان کی محبتوں کے مقروض رہیں گے۔ مظفر گڑھ میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے پر پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار نوجوان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے ڈیرہ ہیبت میں محمد جہانگیر نامی نوجوان کی جانب سے اسلحے کی حمل تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ رنگپور نے اسلحے کی نمائش کرنے والے نوجوان جہانگیر کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ گرفتار ملزم سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کسی بھی قسم کی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ تحصیل انتظامیہ چونیا کا محرم الحرام میں امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی جانب سے اجلاس کی صدارت کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا کی زیر صدارت تحصیل ہال میں ممبران امن کمیٹی اور لائسنس ہولڈر کے ساتھ اجلاس ہوا۔ اجلاس نے محرم الحرام کے دنوں میں امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ اجلاس میں تمام الائڈ محکموں کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ متعلقہ حکام کو محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے تمام تر انتظامات کو مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ حکام کو محرم الحرام کے روٹس پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ رحیم یار خان محرم الحرام کے سلسلے میں پولیس کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ڈی پی او سمیت ضلع بھر کے اعلیٰ افسران کی بھی شرکت۔ ڈی پی او منتظر مہدی نے ورکشاپ سے خطاب کیا اور محرم الحرام کی سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ پولیس محرم الحرام کے تمام پروگرامز کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ ہر قسم کی دہشت گردی اور شرپسندی کو روکنے کے لیے تمام تر وسائل اور صلاحیتوں کو بروکار لایا جائے گا۔ جاری کردہ سیکیورٹی پلان اور ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ورکشاپ میں شریک پولیس افسران کو تحریری ہدایت نامے بھی دیے گئے۔ آج کی ورکشاپ کے انعقاد صرف اپنے ملازمین کو مل بیٹھ کر سیکیورٹی پلان بتانا مقصد تھا تاکہ محرم الحرام میں ہر قسم کے ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروکار لائی جائیں گی۔ ڈی پی او حافظ آباد کے حکم پر حافظ آباد پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد اور اشتہاری مجرمان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن تھانہ سٹی تھانہ صدر تھانہ جلال پور بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں کیا گیا۔ حافظ آباد مختلف تھانوں کی پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کریک ڈاؤن کیا ہے، جس کے نتیجے میں خطرناک اشتہاری ملزمان اور منشیات فروش ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں 4 منشیات فروش، 8 ناجائز اسلحہ رکھنے والے اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ملزمان شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 6480 گرام چرس، 58 لیٹر شراب، 1 رائفل، 1 گن، 6 پسٹل برآمد کر لیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی عرصہ دراز سے مطلوب 10 خطرناک اشتہاری مجرمان بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی آزادی کا دن ہو، صفدرآباد کے شہری پیچھے رہ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جی ہاں، ملک بھر کی طرح صفدرآباد میں بھی سبز ہلالی پرچم، بیجز اور ٹوپیاں خریدنے کے لیے بچوں اور بڑوں نے مین بازار کا رخ کر لیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جشن آزادی منانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ صفدرآباد سے دیکھتے ہیں وقاص طاہر کی یہ رپورٹ۔
प्यारे वतन, ये मनाजर हैं सफदराबाद के मेन बाजार के, जहां जश्न आज़ादी करीब आते ही शहर भर में सब्ज़ हलाली परचम, बैजेस, झंडियाँ और टी शर्ट के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। सफदराबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर लगाए गए स्टॉल्स पर शहरी इंतहाई दिलचस्पी और दिली लगन के साथ बैज और टोपियां खरीद रहे हैं। लोगों ने घरों और दुकानों पर सब्ज़ हलाली परचम लगाए हुए हैं, जबकि शहर में हर जगह स्टॉल्स पर बुलंद आवाज़ में मिली नगमों की सदाएं गूंज रही हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार होना बिलाशुबा काबिल फ़ख्र बात है। यही वजह है कि तमाम पाकिस्तानी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वकास ताहिर, JNN, सफदराबाद। और बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ